سود اور بیاج کے ذریعے پیسہ کما کر کے آپ اپنے بچوں کا کوئی بھوشیہ نہیں بنا رہے، آپ بگاڑ رہے اپنے بچوں کا بھوشیہ۔ بچوں کا بھوشیہ بنانا ہے تو اپنے آپ کو ہم نیک بنائیں، اپنے آپ کو دیندار بنائیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ کو شکایت ہے آپ کے گھر کی بچیاں آپ کی بات نہیں مانتی، آپ کو شکایت ہے آپ کے گھر کی لڑکیاں بے پردہ نکل رہی ہیں۔ یاد رکھو، جب تک آپ اپنے آپ کو دیندار نہیں بنائیں گے، آپ جب تک دیندار نہیں بنیں گے، آپ کے بچے دیندار نہیں بنیں گے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے اپنے آپ کو بچانے کا حکم ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو ایسے کاموں سے نہیں بچائیں گے جو جہنم میں لے کے جانے والا ہے، ہم اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، جو ماں خود پردہ نہیں کرے گی، جو ماں خود اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھے گی، جو ماں خود بے پردہ بے حیائی کے ساتھ گھومے گی، وہ کیا اپنی بچیوں کو پردہ سکھائے گی؟ گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے، جوان بیٹی ہے، ماں بیچاری پلو ڈال کے گھونگھٹ ڈال کے پردے میں چھپ کے آ رہی ہے، اور جوان بیٹی خوبصورت کپڑا پہن کر سج کر کے سمر کر کے آ رہی ہے۔ کیا میرے بھائیوں یہ وڈمبنا نہیں ہے؟ یہ تعجب کی بات نہیں ہے؟ یہ حیرت کی بات نہیں ہے؟ 50 سال کی عورت کو تو اللہ نے اس کو پردے میں چھوٹ دی ہے کہ اب وہ بوڑھی ہو چکی ہے، اگر وہ نقاب نہیں بھی پہنے گی تو چلے گا، پہنے تو بہتر ہے، نہیں پہنے گی تو چلے گا۔ اس کے اندر اٹریکشن نہیں ہے، اس کے اندر زینت نہیں ہے۔ زینت تو 18 سال والی میں ہے، زینت تو 20 سال والی میں ہے، خوبصورتی تو 25 سال والی میں ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ 20 سال کی لڑکی بے پردہ گھوم رہی ہے اور 50 سال والی نقاب میں گھوم رہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں جب پردے کا حکم دیا، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلے تو چادر ڈال لیں، نقاب ڈال لیں، برقع ڈال لیں۔ یہ نقاب ان کی پہچان بن جائے گا۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، دنیا والے سمجھ جائیں گے یہ پردہ کرنے والی لڑکی ہے، یہ عزت دار لڑکی ہے۔ مگر آج تو الٹا ہو رہا ہے میرے بھائی۔ 14 فروری کی تاریخ آئی، ویلنٹائنس ڈے کا دن آیا، کلکتہ کی سڑکوں پر نقاب والی عورتیں بھی پھول کا لین دین کر رہی تھی۔ دلی اور ممبئی کے ریسٹورنٹ اور پارکوں میں نقاب والی لڑکیاں بھی ایک دوسرے اپنے محبوب کو اور اپنے عاشق سے تحفہ لے رہی تھی اور دے رہی تھی۔ آج نقاب اور برقعے کو بھی اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا۔ اللہ اس قوم کی بیٹیوں پر رحم فرمائے۔ روزانہ خبریں آ رہی ہیں، مسلمان لڑکیاں آج اپنے غیر مسلم عاشقوں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ جا کر کے شادی کر رہی ہیں اور پھر اسلام کو بھی چھوڑ رہی ہیں۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ اگر اتنے سارے مدرسے ہونے کے باوجود، اتنے ادارے ہونے کے باوجود، اور امت کے پاس لاکھوں کروڑوں کی دولت ہونے کے باوجود اگر اپنی بیٹیوں کو ہم اس لائق بھی نہیں بنا سکے کہ ہماری بیٹیاں اسلام کی اور ایمان کی اہمیت کو سمجھتی اور اسلام کو بچانے کی کوشش کرتی، اگر ہم اپنی بیٹیوں کو اس لائق بھی نہیں بنا سکے، محبت اور عشق کے نام پر اگر ہماری بیٹیاں، ہماری قوم کی بیٹیاں اگر کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اور اپنی عزت کا سودا کر رہی ہیں، تو پوری قوم کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ایمان کوئی سستی چیز ہے؟ ارے ایمان تو وہ چیز ہے جس کو بچانے کے لیے جان دینی پڑے تو جان دے دی جائے۔ میری پیاری ماں بہنوں، ایک طرف یہ لڑکیاں ہیں جو اپنے باپ کا نام ڈبو رہی ہیں، اپنی قوم کا نام ڈبو رہی ہیں، اور ایک طرف دیکھو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، وہ بیچاری اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگی کر دی جاتی ہیں، اپنے شوہر کے سامنے ننگی کر دی جاتی ہیں، ان کے بدن کے کپڑوں کو اتار لیا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، ایک ماں کے لیے کتنی ذلت کی بات ہے، اس کے جوان بیٹے کے سامنے اس کو ننگا کر دیا جائے۔ او سمیہ، تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیری استقامت کا کیا کہنا، تو نے جوان
जवान बेटे के सामने नंगा होने की जिल्लत को गवारा कर लिया, मगर तूने इस्लाम को छोड़ना गवारा न किया, तूने ईमान को छोड़ना गवारा न किया। सुमैया शहीद हो जाती हैं, बड़ी बेदर्दी से उनको शहीद कर दिया जाता है। वो अल्लाह की राह में प्यारी हो जाती हैं, वो अपनी जान अल्लाह की राह में दे देती हैं, मगर इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। तरबियत की कमी है मेरे भाइयों। हम अपनी बेटियों को ईमान नहीं सिखा सके। ठीक है, आपके इदारे में तो आपके इलाके में तो माशाअल्लाह लड़कियों के इदारे हैं। लोग अब तो मैं देखता हूं गांव देहात में, खास तौर से आप लोगों के इलाकों में लड़कियों को दीनी तालीम देने का रुझान बड़ा है, अच्छी बात है, मगर शहरों के हालात बहुत खराब है। अभी मैं कलकत्ता से होके आ रहा हूं, मुंबई जाता रहता हूं, बड़े बड़े शहरों के हालात बहुत खराब हैं। एक तो बड़ी तादाद में मुसलमानों में ऐसे लोग हैं जो अपनी मस्जिदों में औरतों को जाने की परमिशन नहीं देते। उनका फतवा है कि साहब औरतें मस्जिद में नहीं जा सकती, मार्केट जा सकती हैं, घूमने फिरने जा सकती हैं, कलकत्ता की सैर कर सकती हैं, दिल्ली का कुतुब मीनार देख सकती हैं, लाल किला में तफरीह कर सकती हैं, लेकिन मस्जिद में जाकर के नमाज और जुमा नहीं पढ़ सकती। फतवा लगा के रखा है। ये अलग बात है कि अब जब पानी सर से ऊंचा होने लगा, जब उनके घरों की बेटियां भी जब घर छोड़ के भागने लगी, तो अब धीरे धीरे कुछ हल्की हल्की जुबानों से कहा जाने लगा कि अगर उनका अलग इंतजाम हो तो नमाज पढ़ सकती है। कुर्बान जाओ, इस मुल्क में जब औरतों के लिए मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए, ये जमात अहले हदीस थी जिसने अपनी मस्जिदों के दरवाजे औरतों के लिए खोले थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में लाखों अहले हदीस की मस्जिदें हैं जहां जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम होता है और औरतें जाती हैं और इमाम साहब की तकरीर सुनती हैं। और आपके गांव में और आपके इलाके में अगर इंतजाम नहीं है तो माफ कीजिए, होना चाहिए। ये जलसे जो साल में एक बार होते हैं और इसमें औरतें आती हैं, माफ कीजिए, औरतों के दीन की तरबियत के लिए इतना काफी नहीं है। आपको जुमा की नमाज में औरतों का अलग से इंतजाम करना चाहिए। और बरहेट से पढ़ करके आपके घरों की और खानदान की लड़कियां जो फारिग होती हैं, उनके जरिए भी घरों और खानदानों में दीन का काम होना चाहिए। अपनी लड़कियों को सिर्फ इसलिए मत पढ़वाइए मदरसों में कि उनको अच्छा रिश्ता मिल जाए। अगर उन्होंने तालीम हासिल की है 8-10 साल, तो उस तालीम का बेनिफिट भी समाज को मिलना चाहिए। औरतों में बहुत दीन का काम करने की जरूरत है मेरे भाई। बहुत सारी बदअकीदगी औरतों में पाई जाती है। बच्चा रो रहा है, मिर्चे को आग में डाल करके मिर्चे की धुनी दी जा रही है, मिर्चे का धुआं दिया जा रहा है कि नजर उतर जाएगी, नजर लगी है नजर उतर जाएगी। किसने सिखाया भाई साहब? ये बच्चे की मालिश कर रही है, अब काजल उसकी आंखों में लगाया, काजल का टीका यहां पेशानी पे लगा दिया, पूछो क्यों लगा दिया? कहती है इससे नजर नहीं लगी। किसने बताया तुझको नजर नहीं लगेगी? सूरज ग्रहण लगा है, डॉक्टर लोग कहते हैं, मेडिकल साइंस कहती है सूरज ग्रहण लगा हो तो किसी को भी डायरेक्ट सूरज को नहीं देखना चाहिए, आंखों को नुकसान पहुंचता है। चलो भाई, अच्छी बात है, साइंटिफिक बात है, मगर हमारे यहां क्या मशहूर है? अगर सूरज ग्रहण लगा है तो औरत छत पर नहीं जा सकती, औरत किचन में नहीं जा सकती, कोई काम धाम नहीं कर सकती, खास तौर से अगर प्रेग्नेंट औरत है, हामिला औरत है। तो किसने सिखाया मेरे भाई? बच्चे की पैदाइश के बाद जो निफास का पीरियड होता है 40 दिन तक, आमतौर से 40 दिन तक औरतें नापाकी की कंडीशन में होती हैं, उसमें औरत को इतना उसको नापाक बना दिया जाता है, शौहर को उसकी चारपाई पर बैठने नहीं दिया जाता बहुत सारे इलाकों में, और औरत को बिल्कुल अलग थलग रखा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये तमाम चीजें जहालत की है, और ये जहालत कैसे दूर होगी जब आपकी ये बच्चियां जो बरहेट में पढ़ रही हैं, जो और दीनी इदारों में पढ़ रही हैं, जो आलिमा हैं, जब वो अपने घर और खानदान में जाकर के सही तालीम देंगी और सिखाएंगी, तब वहां से आपके समाज में सुधार पैदा होगा। आज घरों के हालात आप देखिए क्या है मेरे भाई।